Second chapter, Indian culture. Have you ever thought of the amazing progress we as human beings have made in various spheres of life? Be it language, literature, art and architecture, science or religion? Have you ever wondered how all this has been possible? This happened because we did not have to make a fresh beginning each time, but were able to make use of and build on the work of past generations. You have never had to bother about having to make your own script or creating a new language system for yourself. These are already given to you, which you enjoy as a member of society. Then you build on it by making your contribution or addition, which further becomes an asset for the coming generations. This is a continuous and never-ending process. It is a precious possession unique to human beings and is known as culture. Culture is a way of life. You, your family, has a culture and so does your region and your country. You may be curious to know about the uniqueness of Indian culture and find out its distinct characteristics. In this unit, we will understand how Indian culture is unique and what are its characteristics. In this unit, we will understand how Indian culture is unique and what are its characteristics. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നാം നേടിയ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഭാഷയിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും വാസ്തുവിദ്യയിലായാലും മതത്തിലായാലും ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും പുതുതായി ഒന്നും തുടങ്ങേണ്ടതില്ല. മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അവയോട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഭാഷയോ പുതിയ ലിപിയോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല. സമൂഹത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ അവ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് നിങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു ആസ്തിയായി മാറുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അതുല്യവും അമൂല്യവുമായ ഒന്നാണിത്. ഇതാണ് സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. Characteristics of Indian culture. Indian culture is as many-sided as life. It includes intellectual and social aspects of any human being. It also takes account of aesthetic instinct as well as the spiritual impulses of human being. It has also, in effect, an appeal to the subconscious as a force making for the formation of character. Look at the map of India and you see India is a vast country with a lot of diversity in her physical and social environment. We see people around us speaking different languages, having different religions and practicing different rituals. You can also see these diversities in their food habits and dress patterns. Besides, look at the myriad forms of dance and music in our country. But within all these diversities, there is an underlying unity which acts as a cementing force. The intermingling of people has been steadily taking place in India over centuries. A number of people of different racial stock, ethnic backgrounds, and religious beliefs have settled down here. Let us not forget that the composite and dynamic character of Indian culture is the result of the rich contributions of all these diverse cultural groups over a long period of time. The distinctive features of Indian culture and its uniqueness are the precious possession of all Indians. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേതുപോലെ പല വശങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊരു മനുഷ്യവംശത്തിലെയും ബൗദ്ധികവും സാമൂഹികവുമായ വശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ജന്മസിദ്ധമായ സൗന്ദര്യബോധവും ആത്മീയ വ്യഗ്രതകളും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും കാണാം. സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവബോധം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രേരണാശക്തിയും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതികവും സാമൂഹ്യവുമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വിശാലമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വിവിധ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, വിവിധ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം. ഈ വൈജാത്യം അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും വസ്ത്രധാരണ രീതികളിലും നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അനവധി നൃത്ത സംഗീത രൂപങ്ങളിലും ഈ വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വൈജാത്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ ദൃഢമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏകത്വമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള കൂടിച്ചേരൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
വിവിധ മതവിശ്വാസികളായ വിവിധ നരവംശ പശ്ചാത്തലത്തിലും പരമ്പരയിലും പെട്ട നിരവധി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകവും സമഞ്ജസവുമായ സവിശേഷത ദീർഘകാലമായി തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ വൈവിധ്യപൂർണമായ സാംസ്കാരിക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ സംഭാവനകളുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് നാം മറന്നുകൂടാ. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതുല്യതയും സവിശേഷതയും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും അമൂല്യ സ്വത്താണ്. Continuity and change. Many great cultures have developed in different countries and religions of the world. Many of them have perished or have been replaced by other cultures. However, Indian culture has had an enduring character. Despite major changes and upheavals, significant threads of continuity can be traced throughout the course of Indian history right up to the present day. You may have read about the Harappan civilization, which flourished in the Indian subcontinent over 4,500 years ago. Archaeologists have found evidences to show that cultures existed here even before the matured phase of the Harappan civilization. This tells us that we have a very long history behind us. And yet what is amazing is that even today the patterns of a house in an Indian village is not very different from that of Harappan house. Some aspects of Harappan culture are still practiced, such as the worshipping of Mother Goddess and Pashupati. Similarly, Vedic, Buddhist, Jain and many other traditions continue to be followed even today. At the same time, one should not lose sight of the changes as are evident in the multi-storied buildings in the metropolitan cities like Mumbai and Delhi, quite unlike the Harappan houses that had only one story. The point to be noted here is that continuity and change in our civilization has gone hand in hand. In fact, a remarkable feature of Indian culture is that along with continuity, it has kept on changing, whereas the basic spirit of our culture continued. It has kept on discarding what was becoming irrelevant in the modern age. In our long history, there have been periods of ups and downs. As a result, movements have grown and reforms brought about. The reform movements in the Vedic religion brought about by Jainism and Buddhism in 6th century BC and the religious and social awakening in the 18th and 19th centuries in modern India are a few examples when revolutionary changes were brought about in Indian thoughts and practices. Yet the thread of basic philosophy of Indian culture continued and still persists. Thus, a process of continuity and changes has always been a feature of Indian culture. This shows the dynamic character of our culture. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നൈരന്തര്യവും മാറ്റവും. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും മഹത്തായ പല സംസ്കാരങ്ങളും വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ പലതും നശിക്കുകയോ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയോ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളാൽ മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു. വലിയ മാറ്റങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി നൈരന്തര്യത്തിൻ്റെ പൊട്ടാത്ത നൂലിഴകൾ നാളിതുവരെയുള്ള ഭാരതീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാലഗണനയിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഏതാണ്ട് 4500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളർന്നു വികസിച്ച ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയ്ക്ക് മുമ്പും ഇവിടെ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സുദീർഘമായ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ രൂപവും ഹാരപ്പൻ നാഗരികത കാലത്തെ ഒരു വീടിൻ്റെ രൂപവും തമ്മിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഇന്നും അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. അവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളായ മാതൃദേവിയും പശുപതിയും ഇന്നും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദിക പാരമ്പര്യം, ബുദ്ധ ജൈനമത പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇവ ഇന്നും പിന്തുടർന്നു പോരുന്നു. പക്ഷേ ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിരവധി നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഈ മാറ്റങ്ങളെ നാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. നാഗരികതയുടെ നൈരന്തര്യവും മാറ്റവും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു പ്രത്യേകത സ്ഥായിയായ ഒരു നൈരന്തര്യത്തോടൊപ്പം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആധുനിക യുഗത്തിൽ അപ്രസക്തമാവുന്നവയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. നമ്മുടെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ കാലങ്ങളുണ്ട്. തദ്ഫലമായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരുകയും പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചിന്താധാരകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് BC 6ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബുദ്ധിസം, ജൈനിസം എന്നിവയും ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ 18-19 നൂറ്റാണ്ടുകളിലുണ്ടായ ചിന്താപരമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകളും. എങ്കിലും അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരടുകൾ തുടരുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
തുടർച്ചയുടെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രക്രിയ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ കാണിക്കുന്നതാണ്.